नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीईआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठा 236 भाग 57। से दिन गप पड़ीथिला। दिउडू साउंतरा शुणुथिला। पट्टालिया महाबल भी कुआडे सुंदरपण को विनती करे एड़ी पारे नाही। सेही बंदिकार गाँरे केबे गोटे सुंदरी कंध धांगड़ी को मणिषखिया पटालिया धरी नहीं जाइथिला। पत्थर चांत्रा उपरे पकई रखिला। धांगड़ीर होश न थाए। पटालिया जाए आसे सुंघे चाटे अति जत्न तार मखमल थाबर नख गुड़ाक घोड़े पकई धांगड़ी को आउसे साउले कान पाखे कहे माऊ माऊ चली जा। एका दृष्टि रे निरखी बसु बसु देहटा तार फुली जाए। निश ठिया हुए लांज को तले पिटी पिटी पर्वत कंपे गर्जन छाड़ी से डेंगुरा पिटे। से पटालिया से महाबल किंतु धांगड़ी को खाए नहीं। एही सुंदर देह को निरीखी देखे देखो बाघर बेल गला किए गोटाए बसई देला ढू ढू। महाबल टली पड़िला। पृष्ठा 237। सेही कथा भाबे दिउडू साउंता। पिओटी सुंदर जेते जेउ आडे शिकार करिगले बाट पड़ी थाए सेही बंदिकारा बाटे। बंदिकार गाँ दिउडू साउंता को भल लागे। शिकार भोजी और नाट करी करी आहुरी केते बेंट बुलुथुबा गाँ लोकंक संगे देखा हुए, कथा भाषा हुए, जंतु मरंती, शिकारी ना उड़े। सेही सुजोगरे देखा हुए पिओटी सहित बारंबार। पिओटी नीति नुआ तार साज तल देशर शिक्षारे बढ़ी आसी उपरमाଳରେ क्रमे क्रमे कंथुणी हेउ हेउ नीति तार रूप बदली जाए। से सुंदर दिसे, सुंदर लागे। दिनु दिन नुआ भाषा शिखुथिबा दारोटी शिशु परी। दिउडू उपरे पड़ी ता सहित बंधुता करे। दुहिंकर गुडाए समान पतन एतिकी जे दुहे मद खाई जानती। पिओटी अनेक कथारे अन्यान्य कंथुणी मानक परी नुहे। उपरे पड़ी माड़ी आसे दिउडूर पशु मन को चंचल करी दिए। माड़ी गले पछई जाए। कंदा कोली आउ फूल मिसे जेते उपहार सब उठाई नहीं हसी हसी चली जाए। कहे मुआ देबू, मद देबू, धुंगिया देबू। दिउडूर इच्छा हुए झरणा पाख पत्थर कूद उपरे बसी अनाई अनाई गर्जन करी करी से भी लांज पिटंता, बुझे दियंता। मिणिकिया वंशर सुरुभु साउंतार पुओ दिउडू साउंता से कि ए बंदीकरार को खातिर करे लांज पिटंता। तार लांज नाही, बाकी सबू अछि। पुयो को से भूली रही पारिछि। भूलिबा पई चैत पर्व से भूलिछि किंतु तार दलर अन्य समस्ते एते भोग अयस करिगले। पाइबा हजम करिवार हिसाब जोड़ी दे तांकर समयर गणना। दिउडूर खाली मद ठेकी और पिओटी पवन आकाश अनुभूति सेहीपरि भासी चलीथिला। से दिन भल संजटिए ओल्हेई आसुतला ता आगरे। पिठी पटे खोलर समतल उपरे घंच शालबण सामनारे पत्थर आउ बाली गरडा खंड खंड होई सुलुसुलु झोलाटीए। सेठी से दिनर शिकारी कुड़िया पत्रर बालसा धाड़ी धाड़िका सान कंथ बस्तीटीए परी आगरे काठ गंडी सब पड़ीछि रातिर धुनी हेबो बोली। ठियाकु ठा बर्छा पोता होईछि। खेंटारू धनु झुलुछि। ओडिया नली सबु छकी मरा होई ठिया होईछि। लोके मौज कलरबरे व्यस्त। केउठी गीत लागिछि, केउठी कंथ बइंसर प्रतियोगिता, केउठी अब्बा बुढ़ा माने पत्थर उपरे बसी जाइछंती। पिका धुआं संगे संगे कंथ पृथ्वीर हालचाल निष्पत्ति हेउछि। ताहारी उपरे कोलाब कूलर सुना धूली बिंची बिंचिका स्वप्नर पड़ी फड़फड़ करी माଳ देशर संज ओल्हेइला। दिउडू साउंता खुशी थाए। पिओटी आजी ता पई धुआं पत्र खंडे धरी छाउणी को आसीथिला। समस्ते ताको घेरी बसिथिले। तार सखी माननको सेठी बंधा पकई देई पिओटी दिउडू को संखोली आसीथिला खरा बेले। पृष्ठा 238। सबुदिने तू खाली देउथुबु साउंता मु किछि देबी नाही। ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ ସାଉଁତା। ଯଦି ଏତେ ଜିଗର କରୁଛୁ କାଲିକୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିବୁ, ଶିକାର କରି ଯିବା ହେଇ କେଉଁ ପାଖକୁ। ସେଠୁ ଫେରିଲେ ଖାଇବୁ ପଛେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ତାର ଜି ଜି
ଜିଜିରିକି ମୁଣ୍ଡରୁ। ସେଠି ଫୁଲ ତ ନଥିଲା। ଦିଉଡୁ ତାର ବିଣ୍ଡିମୟ ହାତ ପାପୁଲିରେ ସେହି ଜୁଡ଼ା ଉପରେ ସାଉଁଳେଇ ସାଉଁଳେଇ ହାତ ଶୁଙ୍ଘିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ନାକ ଲଗେଇଥିଲା। ପିଓଟି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇନାହିଁ, ପିଓଟି ବିରକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ପିଓଟି କାଲି ଆସିବ। ସେ ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆସିଛି ଏ ସଞ୍ଜ। ଦିଉଡୁ ସାଉଁତା ଖୁସି ଥିଲା। କେତେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ବସିଲେଣି ସେ ଝୋଡ଼ି ଗଛରେ। ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଦିପୁଞ୍ଜ ପଡ଼ନ୍ତେ ପରା, କିନ୍ତୁ ଦିଉଡୁର ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବାଟ ସେଠି କାମ୍ବେଲା କନ୍ଧ, ଏ ପାଖକୁ ଚାଚିରି କନ୍ଧ ବନ୍ଧୁକ ଉଠେଇ ନେଇ ଆଗେଇ ଗଲେ। ଦିଉଡୁ ବସିଥାଏ। ନା, ସେ ମାରିବ ନାହିଁ। ବଣର ଚଢ଼େଇ, କାହାର ସେ? ଧାରନ୍ତି କ'ଣ? ବଣ ଗଛରୁ କୋଳି ଦିଟା ତ। ମଲାବେଳେ କି କରୁଣ, ଆଖି ଯେପରି ଡୋଳା ପଛଆଡ଼େ ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛି, ଦୂରରୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ପରଦିନ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ଜିଅନ୍ତା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ରହିଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ କୋଳିଟିଏ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇ ସେ ମରିଗଲା। ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ କହିଗଲା ସତେକି, ଏତିକି ମୁଁ ତୁମ ପୃଥିବୀର ଧରିଥିଲି, ହେଇ ନିଅ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଓଟି ନେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଭାବି ହୁଏ। ଯା, ଚାଚିରି ସାଉଁତା କେତେ ଲାଖ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଉଡୁ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ସୁଆଦ ଲାଗେ, ଏ ଅସଲ କାଉଆ ହରଡ଼। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ସେ ମନା କରିବ। ଦେଖାଯାଉ, ଝାକର ଦେବତାକୁ ଡକରା କରାଯିବ। କେତେ ତାର ଶକ୍ତି ବିଡ଼ା ଯାଉ। ହେ ଝାକର ପେନୁ, ଯଦି ତୁ ସତ, ତାହେଲେ ଏଇ ମାରଣା ଦୁଇ ବଣୁଆଙ୍କ ଲାଛ ଫିଟିଯାଉ। ଢୁ ଢୁ, ଧନ୍ୟ ଝାକର ଦେବତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୁହାର ଜୁହାର। ଚାଚିରି ପାଟି କରୁଛି। ଯା, ଆଲୁଅ କମିଗଲା। କୋଉଟା ପତ୍ର, କୋଉଟା ଚଢ଼େଇ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠ 239। ଦିଉଡୁ କହିଲା, ହଁ, ସେମିତି ହୁଏ। କାମେଲା ଜାନି ଆପଣା ନଳୀକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ସେଇ ବିଲୁଆଟା ମାରିଦେଇ ପୁଅଟା ମୋ ନଳୀ ଖରାପ କରିଦେଲା। ମନା କରିଥିଲି, ବିଲୁଆ ମାରିଲେ ନଳ ଭଲ ମାଡ଼ ଦିଏ ନାହିଁ, କଥା ଅଛି। କ'ଣ ମାନିଲା? ନଳୀଟା ଖାଲି ଛିଙ୍କୁଛି, ମାଡ଼ ଦୂରକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦିଉଡି ଉପଦେଶ ଦେଲା, ଧୂଆଁପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଘଷି ଦେଇ ଟିକିଏ ମନ୍ତୁରେଇ ଦଉନୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି। ଝାକର ତାର ମନର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲା। ଯାହା, ଦିନ ଆଲୁଆ ଶେଷ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଆ ଆସିଲା। କେଡ଼େ ନିଛାଟିଏ ଲାଗିବ ଏଥର। ହାକିନା କ'ଣ କରୁଥିବ? ସାନ ଛୁଆଟି, ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ବି ବଣୁଆ ହେବ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଖୋଜିବ। ପିଓଟି ବନ୍ଦିକାର ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ରାତିକ? ପିଓଟିର ଘର ପୁୟୁ, ଛି ହାକିନା, ପିଓଟି ପୁୟୁ, ଧେତ୍, କି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଉଦାସ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ତାର ଅଭାବ? କେଉଁ ଜାଗାଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି? ହଁ, ରାତିକ ବନ୍ଦିକାର ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ଯିବା, ହେଇ ପାଖଟା ତ। କାହିଁକି ହଉ ଏତେ ପରଗାଁକୁ? ଭାବିବେ ୟାଙ୍କର ଖାଦି ସରିଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଭାତିଆ ମାରିବାକୁ। ନା, ଏଠି କ'ଣ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି କି ଆମର? ଆରେ ସାଉଁତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିବରେ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ତ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ହୋ ହସ୍ ଧାତ୍। ବଣ ସନ୍ଧିରେ ଦିଟା ନିଆଁ ପରି କ'ଣ ହଲର ହେଉଛି। ପର୍ବତ ଉପରେ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏକାଠି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛି ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ। ଓଡ଼େ ଶୋଇ ଦେଖ ତ, ସେଇଟା କ'ଣ? ବାଘ ଆଖି ନା? ଆରେ ବାଘ ଆଖି କୁଆଡ଼ୁ ମ? ବାଘ ଆଖି କ'ଣ ନାଲିଆ ଦିଶେ? ଦେଖୁ ତ, ବିଲୁଆ କି ହେଟା, ତାଙ୍କରି ଆଖି ଦିଶେ ନାଲିଆ। ବାଘ ଆଖି ତ ସବ୍ଜା ଦିଶେ, ତାର ଆଲୁଅ ପରି। ଭାରି ଜାଣିଲା ବାଲା। ଗୟଳ କି ବଣ ପୋଡ଼ ନ ହୋଇଥିବେ କାହିଁକି? ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋରୁ ଜାତିଆ ଆଖିଗୁଡ଼ାକ କାଚ ପରି ଜୁକୁଜୁକୁ ଦିଶେ, ବଡ଼ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ପରି। ବିଲୁଆ। ପୃଷ୍ଠ 240। ବାୟା ହେଲୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏତେ ଉଞ୍ଚରୁ ଆଲୁଅ ଦିଶୁଛି। ଏ ଗଧ ବାଘ ନହେଲେ ବଡ଼ ଚିତାବାଘ, ତାରି ଆଖି ଦିଶିଯାଏ ଟିକେ ନାଲିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଁ ତ। ଆଲୁଅ ଦିଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ଦିଟା ନିଆଁ ଅଟା। କିଏ ହୋ? ଆମର ମଣିଆ ପାଉ ଲୋକ ଅଛ କି ହୋ? ସାଉଁତା ଅଛି? ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା। କେବଳ ବୁଢ଼ା ବାରିକ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦିକାରର ଲୋକେ। ବାରିକ ତାର କାମ ବଜେଇବାକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର। କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲୁ ବୁଢ଼ା ବାରିକ, ରାତି ଏକୁଟିଆ? ସେଟା ତ କହୁଛେ, ରାତି କାମକୁ ବୁଢ଼ା ବାରିକ, ଆମେ ତ ରାତିରେ ବୁଲିବା ଲୋକ, ଦିନ କାମକୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ସାଉଁତା। କେନ୍ତି ହେଲା ବାରିକ? କହୁଛେ, ଟୋପେ ଦେବ କିଛି ପିଇବି। ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, ସାଉଁତା ଗୋଡ଼ ଗାଗଡ଼ ମାନ, ଝିଙ୍କି ଦେଉଛି। ତହିଁରେ ପୁରା ଖାଦି ନାହିଁ, ଦେ ଟୋପେ ଦେ। ଆରେ ଦିଅରେ, କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ବୁଢ଼ାକୁ ଦିଅ। ତଣ୍ଟିଟା ଉସୁମେଇ ଦେଇ ବାରିକ ତାର କାହାଣୀ କହିଲା। ଦିଉଡୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ରାଗରେ ତାର ଥୋମଣି ଜାବ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେହ ଟଣକି ଉଠିଲା। ଟାଙ୍ଗିଆ ଟାଣି ନେଇ ପାଖର ଗଛଥୁଣ୍ଟା ଉପରେ ସେ 2-4 ଚୋଟ ପକେଇଲା, ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ିଲା। ଦମଦମ ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ି ସେ 2 ଘେରା ବୁଲି ଆସିଲା। ରାଗରେ ତା ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ, ଖାଲି କହିଲା, ଆଣ ପିଇବି। ଟାଣୁଆ କରି ଠେକିରୁ ମଦ ପିଇସାରି ତଣ୍ଟି ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଏକାଥରକେ ସେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ତାର ଆଖି ଘୂରିଲା, ପାଟି ହଣେଇ ଗଲା, ବାଇଆ ପରି ହୁଙ୍ଗାର ଦେଇ ଠିଆ ହେଲା। ଦିଉଡୁ ସାଉଁତା। ସମସ୍ତେ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? କୁହା ନାହିଁ, ପୋଛା ନାହିଁ, ଏକଦମ ଉଦୁଲିଆ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛୁ। ସେହି ପୁୟୁ ଗାଁର ଲୋକ, ମିଟିଂ ଗାଁର ଲୋକ। ପୃଷ୍ଠ 241। ଦିନକେ ୟା ହୋଇପାରେ। ଉଦୁଲିଆ ନେବା ଆଗରୁ ସୁତୁରେଇବାକୁ କୁଟୁଣୀ ଜଣେ ଦରକାର ତ। ସେହି କୁଟୁଣୀ କାମ କରିଛି ପୁୟୁ। ପକ୍କା ବଦମାସ, ମୌନା ମୁହିଁ।
ଯେମିତି ଆମେ ଏଣେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ତେଣେ ଖବର ପଠେଇଥିବ, ଆସ ଏଥର କେହି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ, ଲେଞ୍ଜୁ କକା ଥିଲା, କଣ ତାର ହେଇଛି? ଦିନୁ ଦିନ ପିଲା ପରି ହୋଇଯାଉଛି, ଦେଖ ତା କଥା। ଆଚ୍ଛା ରହ ମୁଁ ଗୋଡାକ ଏମିତି ଘର ଜଗୁଆଳି ହୋଇଛି, ବୁଢା ବାରି ପଟେ ଚିତା କାଟି ଭାଗେ, ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ଗଲା। ହାରଗୁଣା ପିଲା କଣ ଭାବିବ, ନଉ ସେ ସଗର୍ତ୍ତା କ୍ଷତିପୂରଣ। ମିଟିଙ୍ଗିଆ ଗଣନ୍ତୁ, ମହା ଠକ ସେମାନେ। କୋଉ ବଣରେ ପଶିବେ ଆଉ ଝୋଲା କନ୍ୟା ସୁନା ଦେବ ନା ସଗର୍ତ୍ତା ଦେବ, କିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ପାଇବ। ଚାଲ ପିଲେ ଉଠ, ଏଥର ଆମ ଆଗ ମିଟିଂ ବାଟ ଧରିବା, ଡିଆସିଲ ଡମରିପଦର ବାଟେ। ଟୁଣୁ ହାୟମୁ। ସାଉଁତାର ଗର୍ଜନ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁନି ହୋଇଥିଲେ। ବାରିକ ବୁଢା ବରଡା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥିଲା। କନ୍ଧର ରାଗ, ପର୍ବତର ନିଆଁ କେତେବେଳେ ଚହଟି ଆସିବ ଯଦି କଥା ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଥାନ୍ତି। ବାରିକ ବୁଢା ନିଘା କରୁଥାଏ, କଣ ଥିବ ଏତେ ମନରେ ଏହିପରି ଏମାନେ ସବୁ ତୁନି ହୋଇ ବସି ଏକା ତାନରେ ସବୁ କଥା ଭାବନ୍ତି। ଜଣେ ଯାହା ଭାବୁଥିବ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ। ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଁତା ସହିତ ତାଳ ଦାଇ କହିବେ, ଟୁଣୁ ହାୟମୁ। ଉଠି ପଡିବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାତି। କନ୍ଧର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ପଛକୁ ହଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନା, ବାରିକର ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ହେଲା। ତାର ବିରୋଧୀ ଜନରାତି ପାଖରେ କେଉଁ ଛାଉଣିରୁ ବଇଁଶୀ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଐକ୍ୟତାନ ଏବଂ ଝିଅ ତୁଣ୍ଡରେ ତାର ସଙ୍ଗୀତ। ସାଉଁତାର ରାଗ ହାଉଳି ଖାଇ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ପିଠିଆଡେ ଢିରା ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାର ସରିଲା। ଦଳରୁ ଜଣେ କିଏ ଉଠି ସ୍ୱାଧୀନ ମତାମତ ବଖାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହ୍ନାତକି କାହିଁକି? ବାରିକ ବୁଢାର ଆଶଙ୍କା ତୁରିଲା। ଏହ୍ନାତକି କାହିଁକି ଆମକୁ ତତଉଛୁ? ସାଉଁତା, କଣ ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ? କାହାକୁ ମାରିବାକୁ? ତୋର ମନ ହେଉଛି ତୁ ରାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ରାଗ ମାଡୁ ନାହିଁ ତ? ଯାହାର ଯାହାକୁ ମନ ହେଲା ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ଆଉ ମଣିଷ ବାହା ହୁଏ କେମିତି? ଆମକୁ ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଦୟା। ହାରଗୁଣା ସାଉଁତାକୁ କନ୍ୟା ଅପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ଯେତେ, ତଥାପି ସେ ରାଗିବ। ଯଦି ରାଗୁ, କାହାର ରାଗ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁର ସଗର୍ତ୍ତା କିଏ ଦେବ? କଣ ବିଭା କନ୍ୟା ନା ସଗର୍ତ୍ତା ଦେବ? ପୃଷ୍ଠା 242। ଏମିତି ଚଇତ ପରବରେ ଟୋକାଟୋକିଙ୍କର ମନ ଘେନି ପରବ ଲାଗିଛି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ 3 ଫୋଲିଆ ମହାଳିଆରେ ଆମେ ଯିବୁ ମଦ ପିଇ ହାଣକଟା କରିବାକୁ। ଲୋକେ କଣ କହିବେ? ଅଧିକାରୀ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କର ସାଉଁତା। ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁର ଦଣ୍ଡ, ବିନା କାରଣରେ କାହିଁର ରୋଷ। ଅନେକ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। ହାର୍ଦିଗୋ, ସାବାସ ହାର୍ଦିଗୋ, ଠିକ୍। ଏଥର ମଉଜ କର। ତୁ ଗାଁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା? ସାଉଁତା, ଚାଲ ବନ୍ଦିକାରା। ହେ ଭାଇ, ଖାରି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କେହି। ଜହ୍ନ ରାତିର ହରିଣ ସମ୍ବର ଓହ୍ଲାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲ ବନ୍ଦିକାରା। ଦିଉଡୁ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନରୁ ସର୍ଗା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫାଙ୍କା ମଦର କାକୁତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନରେ ପୁରାଇଥିଲା ରାଗ, ଅଭିମାନ। ପୁବୁଲି ତାର ଦଖଲରୁ ଖସିଗଲା। ଭଉଣୀ ହେଉ ପଛେ ସେ ପରର। ଦଖଲରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ନାରୀ ତାର ସୁଖରେ ସେ ଭାଇର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ। ପିଲାଦିନର ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଉଭେଇଗଲା 2 ଦିନ ଦେଖା ପର ମଣିଷର ମୁହଁକୁ ଅନାଇ। ପଦେ ପଚାରି ଗଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଦେହ କଲା ଭାଇ ତାର ସୁଖର କଣ୍ଟକ ଯେ ମନକୁ ମନ ଉଦୁଲିଆ ପଳେଇଗଲା। ଦିଉଡୁର ଅଭିମାନର ଆଘାତ ବାଜିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ କନ୍ଧ ସାଉଁତା। କିନ୍ତୁ କଣ ସେ କରିବ? ଦଳର ମତ, ତାର ମତ ଫରକ। ଏମାନେ ହସି ଉଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ନିରୁପାୟ। ଦିଉଡୁ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସିଲା। ରାତିଟା କଟିଗଲେ ସକାଳୁ ସେ ତାର ମନର ଗର୍ଜନକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବ। ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକା ରାକେ ମନ ଭାବି ଲାଗିଛି ମଲା ଗଲା ଏକାପରି। ଭଉଣୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ବସି ସେ ମନକୁ ମନ ଭାବି ନଥିଲା। ଘର ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ସହଜ ଉପକରଣ ସେ ବି ମନ ଘେନି ନେଇଥିଲା। ସେ ବି ଚିରନ୍ତନୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଛି। ସେହି ଆସନ କିଏ ଓଟାରି ନେଇଛି। ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଶୋକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିଉଡୁ ରାଗୁଥିଲା। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳୁଥିଲା। ବାହାରେ ତାର ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇ ଉଡେଇ ଦେବାକୁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ମଦ, ଆହୁରି ମଦ। ଅତି ମଦ ପିଇ ଦିଉଡୁ ଶୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ରାତି କେବଳ ଗୁଡାଏ ନିଦରେ ଅଚେତନ ଦେହ। କାହାର କେବଳ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, କାହାର ଘୁଙ୍ଗୁଡି। ଗାଲ ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଦବି ଯାଉଛି। ପାଟି ବାଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପବନ। କାହାର ମୁହଁ କରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଧାରଟିଏ ତଳକୁ ବୋହି ଆସୁଛି। ସ୍ୱରୁ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଗୁଡାଏ ମଣିଷ ଦେହ। ଆଶ୍ରା ତାର ମାଟି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଖତ, ଗୋବର, ଗଛ, ପଥର। ସଂସାରରେ ଏତେ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପୃଷ୍ଠା 243। ଦେହ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ। ଅଲରା ବାଳ, ବଡ ବଡ ରୁମ ହନୁ ମାଙ୍କଡର ଦେହ ପରି। ତାହାରି ଭିତରେ ଅଛପା ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛି, ଚେଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଅଜଣା ଶକ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଚିନ୍ତା, ଭାବ, ଧାରଣା। ସେତିକି ଛଡ଼ା ଏତେ ବାଟ ମୋଟା ଦେହରେ ନିଜର କିଛି ପ୍ରକାଶର ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ନିସ୍ତେଜ ଜଡ଼ ମାଟି।
ହେଇ ସେଇଟା ଦିଉଡୁ ସାଉନ୍ତର ଦେହ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଗ, ଗୁଡାଏ ଖୁଣ୍ଟ, ଗୁଡାଏ ପିଣ୍ଡୁଳା, ତହିଁରେ ବନ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ନିଦରେ ସବୁ ତୁନିତାନି, ତାର ପରିସରରେ ଏତିକି, ଏଥିରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ପରିସର ଦିଶୁନାହିଁ। କେଉଁ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ, ସେପରି ଆହୁରି କେଉଁ ଦିଗ୍ବଳୟର ଧାଡିରେ ତାର ଆଖି ଦରଣା ତେଜ, ତେଣିକି ସବୁ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ। ମତୁଆ ନିଦରେ ମୁହଁର କମନୀୟତା ନାହିଁ, ଭିତରର ଆଲୁଅ ବାହାରକୁ ପଡୁନାହିଁ। ବାହାରେ କେବଳ କାନର କଠୋରତା, ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଅବୟବ, ତାହା ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଧାସ, ସେହି ଖୋଳପା ତଳେ ପୌରୁଷର ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଅନୁରାଗ। ପୁୟୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଅଇଁଠା ପତର ଫମ୍ପା ମଦହାଣ୍ଡି ଖତକୁରରେ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇଛି। ସେଠି କଦଳୀ ଚୋପା, ମକାର ଥୁଣ୍ଟା ଥୋଡ଼, ପଶୁର ହାଡ଼, ମନର କାଉଁରୀ ହଜିଛି ଯେ ଖୋଳପାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଯୌବନ ଦେବ। ଦେଖିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ହାକିନା କେବଳ ବଂଶଧର, ମାର ଏକଚେଟିଆ, ପୁରୁଷର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସ୍ମରକ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, କେବଳ ଅଧିକାର ସତ ଯୋଗୁଁ ତାର କଥା ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ହାକିନା ଆଉ ପୁୟୁ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ବୁବୁଲି ଭଉଣୀ, ଆପଣାର ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡେ, ଆପଣାର ଦେହର, କିନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିର ଫୁଲି ଫୁଲି ବନି ଆସିଥିଲା, ଅଧିକାରୀ ତାକୁ କାଟି ନେଇଗଲା। ପିଓଟି, ସେ ଗୋଟିଏ ଯବାନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେହ, ଯେତେଥର ଶୁଣିଲେ ଜବାବଟା ଭଲ ଲାଗେ, ରୁଚେ। ଦେହର ମନର ଆଜି ଦିନର ଅବସ୍ଥା ସୁନା ଦେଇ ମଡ଼ା ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧାରୀ ଝୋଲାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ସମାଜର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ମନର ପ୍ରେତ ସୁଖରେ କାହାରି ସୁଖରେ ବୁଲି ରହନ୍ତି। ସେଠି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ଅକଥା କରିବାକୁ, ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଉପରକୁ ଟେକି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାକୁ, ନାକ ବାଟେ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ମଝି ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି। ସେଠି ବି ସମାଧାନ ହୁଏ। ଧାରଣା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେକାସେକିର ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ତାର ପ୍ରକାଶ ନିତିଦିନର ଜୀବନ। ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ଗହୀରର ତଳେ ତଳେ ଜୁଆର ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ତାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ବାହାର ଆଉ ଭିତର ମଝିରେ କବାଟ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଣିକି ବନ୍ଦ। ଭିତରେ କେବଳ ଗଣାଗଣି ଲାଗିଛି, ହିସାବ ପତ୍ର ଲାଗିଛି। କେବେ ବାହାରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସେହି ସବୁର। ବାହାରେ ଦିଉଡୁ ସାଉନ୍ତର ନିଦୁଆ ଦେହ, କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ପରି, ପଥର ପରି। ସେଠି ପୁୟୁ ନାହିଁ, ବୁବୁଲି ନାହିଁ, ପିଓଟି ନାହିଁ। କେବଳ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ମଶା ବସି ବସି ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଢଳି ଢଳି ଚାଲିଛି, ଶାଳ ଗଛର ଛାଇ ପଡ଼ିଛି ସବୁଦିନ ପରି। ସେଠି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।